정말 가슴이 뭐 벅찼는지 그 입을 여는데 뭐 뜸을 많이 들이더라고요. 저희도 좀 힘들었는데 자, 얘기 정리해 보면 이렇습니다. 더 안전하고 번영하는 미국을 만들겠다고 했고, 이제 우리나라 그러니까 미국이 치유되도록 하겠다고 했어요. 그러면서 좀 상충된 메시지일 수도 있는데 여러분, 그러니까 미국 국민들을 위해서 싸우겠다고 그랬거든요. 그럼 이렇게 되면은 물론 뭐 상하원까지 지금 탈환했다는 보도가 나오고 있으니까 뭔가 뭐 트럼프 2기가 시작되면 그 원동력은 많이 확보했다고 할 수 있겠습니다만 좀 만만치 않을 것 같은데요. 송 교수님 어떻게 보세요? 예, 일단 이제 트럼프의 희망대로 그 상원은 뭐 거의 연방 상원을 공화당이 탈환하는 것은 기정사실인 것 같고요. 뭐 하원까지 그 미국 공화당이 장악하게 된다면 이른바 백악관과 연방 상하원을 해서 이제 트리플 크라운 이걸 하게 되는데 물론 상당히 탄력이 붙을 것 같습니다. 그래서 이제 일각에서는 이렇게 될 경우에는 트럼프의 이른바 독주 또는 독재가 되는 것이 아니냐라고 우려하는 분들이 많습니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 그럴 가능성도 상존해 있고 또 동시에 이제 트럼프가 오늘 수락 연설, 감사 연설에서 미국을 치유하겠다 이런 말을 했는데 그 말 속에는 미국과 이제 지금 이렇게 아주 나눠져 있는 예, 송 교수님 알겠습니다. 말씀 좀 죄송한데 트럼프가 다시 마이크를 잡았군요. 좀 더 들어보죠. 적인 방식으로 이민하게끔 해야 합니다. appreciation for Susie and Chris. 수지, 크리스티 두 분께 감사드립니다. 수지 님도 앞에 나와주시겠습니까? Susie likes to stay sort of in the back. 수지 님은 원래 뒤에 계시는 거 좋아하시는데 제가 모시겠습니다. 네, 크리스 님도 나와주세요. Susie likes to stay in the background. 네, She's not in the background. 수지님은 원래 뒷배경에 숨어 계시는 거 좋아하시는데 모셔보겠습니다. This was unexpected, but I just want to thank 네, obviously President Trump for this journey. It was 트럼프 a great one, 대통령님께 and he's a 이 hell of a 여정에 candidate. 대해 함께 He's going to be a 하자고 hell of a 해주셔서 great 감사합니다. 47th president. And this 앞으로 team 훌륭한 that we 대통령이 have, 되실 the 것입니다. best 그리고 team, 여기 and of 최상의 course, 팀이 모여 even my boss, 있습니다. Susie Wiles, 그리고 또 the 수지 best. 와일스 Thank you. 또 정말 최고의 보스이십니다. 감사합니다. Thank you. 네, And thank you, 감사합니다. 수지님 Susie. Look at this. She's shot. I've 감사합니다. never seen her be shot before. Susie. 네, 수지님 감사합니다. They're great. Everybody up here is great. 여기 Everybody up 나와 here is 계시는 very 모든 special. 분들 정말 특별하시고 But, 훌륭하신 the 분들입니다. Trump- Yeah, who did you say? 네, 누구라고요? Oh, let me tell you, we have a new 네, star. 또 새로운 A 스타 star is 분이 born. 계십니다. Elon. 일런님, Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together 훌륭한 tonight. 분이시죠. We spent 2 오늘 weeks in 저녁에 같이 시간을 보냈습니다. Philadelphia, 필라델피아와 그리고 펜실베니아 여러 곳에서 저희가 You know, he 함께 sent the rocket 유세를 up 2 했었는데요. weeks ago. 2주 전에 로켓 And I saw 발사를 that 다시 rocket, I saw 하셨죠. it coming down. I 그리고 saw it. It 로켓이 was- when 올라갔다가 it left, 다시 it was 내려오는 beautiful, 것을 shiny 봤는데요. white. When it came down, 굉장히 it didn't look so 아름다운 pretty. It was going 10,000 모습이었습니다. miles an hour and it was burning like hell. 시간당 I said, "What happened to your 마일 paint job?" 속도로 He said, "We've never made a paint that 올라갔는데 could withstand that kind of heat." 이런 고열에도 but I saw it come 견디고 down and 제대로 turn 발사가 around. 되고 It's 돌아서 like 22 stories tall, by the 그리고 way. It looks a 이미 little 많이 smaller than 보셨을 that, 것 but it's 같은데 그 big. 장면들을 And it came down and 다시 down, 내려와서 and you saw that 로켓이 fire burning. 그리고 And I'm saying, 불이 only 타면서 Elon could do this. It must be 이런 걸 Elon. 할 수 있는 사람은 And I told the story. I 일론 told it last 머스크뿐이다라고 night. I 저는 had a man 생각을 on the 했습니다. phone. I had the screen muted. No 그래서 sound. I was 제가 talking to a very important 스크린에 man, happens to be here. 음소거를 시키고 And a very 나서 important guy, one of the most important 지금 people in, I would say, the country. 저는 actually. 사실 우리나라에서 But, 제일 중요한 사람 중 you know, 한 사람이라고 I was 생각합니다. president, and now it 일론님이요. looks like I was going to be maybe president again. 그런데 So I figured I could ask him to 어쩌면은 hold. 제가 다시 So I asked 당선이 him to hold. 될 것 같아서 And because especially because 일론님께도 you're gonna be 함께 president again, 해주겠냐라고 they hold. So I took 부탁을 the phone down and I'm 드렸었습니다. looking at the screen. I'm 그래서 seeing 이제 this crazy 같이 thing 제가 that's 그 going around and coming 로켓 down. It looks like it's 발사가 gonna crash into the 되어서 gantry. 돌아오는 And I said, 모습을 "Oh, no." And I 스크린에서 said, "Do me a favor, do you mind 보면서 holding for a couple of minutes? I wanna see 그때 this."
이 I thought 전화 it was a 통화를 space age 제가 movie 하고 or something. 있었는데요. I put the phone down. 제가 전화 통화를 다시 I didn't pick it 내려놓으면서 up for 45 minutes and he was holding. 근데 But 45분 this 동안에 spaceship came down and I saw 그 those engines firing and it 엔진이 looked like 계속 it 불에 was over, it was 타면서 gonna 우주선이 smash, and 내려오는 then 모습을 I saw 보고 the fire pour 있었습니다. out from the left side and it put it 그리고 straight 왼쪽에서 and it came 불빛이 down so gently and then it wrapped 치솟으면서 those arms around it. 가볍게 And it held 착지하는 it, 모습을 and just like you hold your 보았습니다. baby at night, your little 여러분께서 baby. 밤에 아기를 안는 And 듯한 it was a beautiful 모습처럼 thing to see. And I 부드럽게 called Elon. I said, 착지했습니다. Elon, 그리고 제가 was that 일론에게 you? 전화를 He said, yes, 했습니다. it was. 일론, 당신이냐? I said, who else can do that? Can 당신이 Russia 이것을 do it? 한 No. 것이죠? Can China 라고 do it? 했더니 No. 그렇다고 했습니다. Can the 러시아가 할 United 수 States do it 있을까요? other than 중국이 you? 할 수 No, 있을까요? nobody can do that. 일론이 I said, 없으면 that's why I 미국이 할 수 love you, 있을까요? Elon. That's great. 아닙니다. 그렇기 때문에 And you know, 제가 when we had 일론을 the 사랑합니다. tragic hurricane 그리고 굉장히 Helene, 비극적인 and it 허리케인 hit- 헐린이 in particular, it hit 있었죠. North Carolina. They 특히 were 노스 really devastated. The water. 캐롤라이나를 This was a big 강타했던 water, 정말 as big as we've ever seen, water 파괴력이 hurricane. It 큰 built lakes out of 허리케인이었습니다. nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. 그리고 And the people 그것이 from North Carolina came to me 엄청난 and they said, 피해를 would it be possible, at 입혔습니다. all possible, for you to speak to Elon Musk? 따라서 We need 일론 Starlink. I 머스크와 said, "What's 한번 Starlink?" 연락을 It's a form of 해보아서 communication. So 스타링크를 I called 활용을 Elon. 해보면 어떨까 하는 생각을 And I'll tell 했습니다. you what, 통신 he had- and it was 수단이죠. very dangerous. 그래서 People died, 일론에게 they had no 전화를 communication. 했습니다. All the 그때 wires were 당시에 down. I 많은 이들이 called 피해를 입고 Elon 통신이 Musk. I said, 두절되었기 "Elon, 때문에 제가 you have 일론에게 something 전화를 called 해서 Starlink. Is that right?" 스타링크라는 Yes, I do. 게 What the hell is 있죠. it? He said, 그게 뭔가요? "It's a 라고 물었더니 communication system 하나의 that's 통신 very good." 시스템으로서 I said, 굉장히 "Elon, they need 훌륭하다라고 it 하더라고요. really, really badly in 그것을 North 지금 너무나도 Carolina. 절박하게 Can you get it? He had 노스캐롤라이나에서 that 필요로 there so 한데 fast. It was 그것을 좀 incredible. 대줄 수 So- 있느냐라고 and it was 했더니 great. It 바로 saved a lot of 지원을 lives. He 해주어서 saved a lot of 다행히 lives. 정말 많은 이들의 But he's a 생명을 character. He's a 살렸습니다. special guy. He's a 그는 super 정말 genius. We 인격이 have to 특별한 protect our 사람입니다. geniuses. 정말 We don't have that many of 천재입니다. them. 그렇게 We 천재가 have to 많지 protect 않기 our 때문에 super 그와 같은 geniuses. I want to 자들을 thank some of 보호해야 the, we 합니다. have up here today the U.S. Open champion. He's 미국의 fantastic golfer. He's slightly longer than me. 오픈 It's a little bit longer than me. 챔피언이라는 게 Just a 있는데요. little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. 브라이슨 디샴보 여기 있나요? What happened to Bryson? Where is he? 어디 계신가요? Bryson. 브라이슨? Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. 네, 오고 He's hitting 계시다고요? balls. 네, 오고 브라이슨. 계시답니다. Oh, look at him. 아, 네, 저기 오시네요. He's got a great career going. 그는 Great 정말 US Open. 훌륭하신 That's a fantastic job. 분입니다. And we 정말 also have a 훌륭하신 Mandana White 분입니다. who has done 또 some job. 만데나 화이트도 계십니다. 정말 훌륭한 분이죠. He's a tough guy. 정말 강한 분입니다. So Dana started UFC. 데이나가 and, came to UFC를 me. Do you 시작했고 mind if I use- 예, 트럼프 전 대통령의 당선 수락 연설 들어봤고요. 그런데 이제 일론 머스크 공화당 진영에서는 뭐 그 이번 승리의 1등 공신이라고 다들 그렇게 좀 얘기를 하던데 일론 머스크 얘기를 하니까 뭐 전기차가 떠오르더라고요, 곽 박사님. 예, 앨런 머스크가 공장의 50%가 중국에 있죠. 그리고 50%의 그 중국 공장에서 환경 보조금을 받아서 한 51억 달러의 수익을 또 올리기도 했습니다. 앨런 머스크가. 근데 이번에 이 트럼프 지지자로 적극적으로 나서면서 아마 당선의 최고의 수훈자가 아닌가 그런 생각이 들면서 방금 노스캐롤라이나 이야기를 했지만 전기 자동차가 핵심은 아닌 것 같습니다. 하지만 아마 중국은 앨런 머스크를 통해서 과거의 해리 키신저의 역할을 기대해 볼 수는 있겠으나 아마 트럼프 대통령이 생각하는 것은 미국의 미래의 그 XAI라고 하는 인공지능 기술의 어떤 역할을 아마 앨런 머스크가 할 것인지를 기대하지 않을까라는 생각이 들어서 앨런 머스크가 가지고 있는 이번 정치적인 선거에서 나타난 역할, 이거는 외교적이고 지정학적이고 경제적인 이 모든 것이 한꺼번에 담겨 있는 아주 재미있는 그런 그 판도라 상자 같은 그렇게 비교하면 어떨까 싶습니다. 예, 그렇군요. 자, 이제 트럼프 전 대통령의 당선 이후에 이 펼쳐질 그 정책들이 우리에게도 큰 영향을 미칠 텐데요. 자, 김영준 교수님께 좀 여쭤볼게요. 대통령실에서 이제 트럼프 전 대통령의 당선이 확실시된다는 보도가 나오자마자 입장을 냈네요. 자, 이른 시일 내에 미국의 당선인과
윤 대통령이 소통할 기회를 마련할 것이다 이렇게 밝혔고 그리고 워싱턴의 새 행정부와 완벽한 한미 안보를 구축하겠다고 강조했습니다. 예, 지금 뭐 전 세계 대통령이 지금 거의 경주하듯이 예. 트럼프한테 축하 전화 및 방문을 타진하고 있을 겁니다. 우리 정부도 잘 준비를 해왔기 때문에 지금부터 이전에 일본이 4년 전에 보였던 네. 모습처럼 트럼프 대통령과 조속한 축하 전화 및 방문을 해야 되고요. 전방위적으로 저희가 이제 기업인, 정치인 그리고 저희 학자들 그리고 여러 공무원 분들이 다 같이 트럼프 대통령 2기를 준비하는 결연한 자세로 미국하고 소통 채널들을 많이 구축을 해야 될 겁니다. 지금 사실 인수위 들어가기 전에 굉장히 조심합니다. 네. 트럼프에서 내각에 들어갈 것 같은 인사들은 이미 지금부터는 굉장히 외국 사람 만나는 거를 조심하고 그게 FBI에 다 스크린이 되기 때문에 예. 지금 굉장히 조심하는 모양새인데 여태까지 잘 준비가 돼 있었다면 우리가 그런 채널들을 이용해서 트럼프 대통령은 사실 굉장히 화끈한 면이 또 있기 때문에 예. 트럼프의 길을 살려주고 우리가 받을 걸 조용히 받아내는 여러 가지 딜들을 지금부터 이제 추진을 해야 되고요. 네. 그런 면에 있어서 트럼프 대통령과 조속한 방문 그리고 축하 전화 그리고 여러 가지 수완들을 지금부터 바로 시작을 해야 될 겁니다. 그 윤석열 대통령이 이제 8.15 광복절 날 8.15 독트린을 발표하지 않았습니까, 네. 송 교수님? 그렇습니다. 그 이 내용이 뭐 그 전문가들 사이에서는 다 얘기가 나오지 않았습니까? 북한 정권의 어떤 붕괴 가능성까지 좀 염두에 두고 네. 북한 주민들과 그렇습니다. 통일을 하는 이제까지 통일 담론과는 완전히 차이가 있는 큰 차이가 있는 네, 어떻게 보면 북한의 자유화를 좀 그렇습니다. 그 염두에 둔 그런 계획, 큰 담론을 윤 대통령이 설파를 한 것이었던 것인데 네. 그러니까 트럼프 전 대통령이라면 그런 흐름에 좀 동참을 같이 할 수도 있지 않을까요? 예, 충분히 그럴 가능성이 높다고 생각합니다. 실제 이제 윤석열 대통령께서는 원래 8.15에서 일종의 8.15 독트린의 핵심 개념이 북한으로의 자유의 확산이었습니다. 그런데 이제 트럼프 대통령이 일기 시절에 2017년 11월에 우리나라 국회를 방문해서 한 연설을 보면은 거기에서는 한반도의 남과 북에 대한 명확한 인식이 있었습니다. 북한에 대해서는 이 인류 사상 다시 올 수 없는 이런 어떤 상당히 그 감옥과 같은 사회다. 그 인권이 전혀 유린되고 있는 인권이 전혀 살아있지 않는 곳이다라는 명확한 인식이 있었고 또 한국에 대해서는 미국과 함께 자유세계의 어떤 이거를 이끌어 나갈 가장 중요한 동맹이다. 여기에 대한 명확한 인식이 있었습니다. 그래서 흔히 생각하듯이 뭐 주한미군 분담금 문제, 또 이 주한미군 철수 문제, 뭐 김정은과의 그런 그 단독 정상회담, 한국을 패싱하고 뭐 이런 데 대한 우려가 많긴 합니다만은 저는 사실 우리 한국이 그런 어떤 감정적인 그 아니면 또 선입견 그런 걸 떨쳐버리고 사실 트럼프의 본심이 어디 있는가 그것은 저는 2017년 11월 우리나라 국회 연설에 있다고 생각합니다. 그래서 우리가 진정성을 가지고 또 우리가 신속하게 대응을 해야 된다고 생각합니다. 사실은 트럼프가 대통령 당선되기 전부터 물밑에서 많은 그런 교섭이랄까 네트워킹을 했어야 하는데 과연 그런 게 진정으로 살아있는지 모르겠고요. 그 강요로 입각될 후보들 이외에 사실은 이제 사적인 관계에 있는 사람들, 뭐 가족이라든가 뭐 핵심 참모들, 아까 그 소개됐던 수지 와일스라든가 라시비타 이런 사람들이 대표적인 트럼프가 진짜 믿고 의지하는 그 흉구를 터놓는 참모들인데 사실 그런 데 대한 접근이 이루어져야 합니다. 뭐 로버트 오브라이언이라든가 그 빌 해거티 이런 현재 뭐 국무장관 또는 국방장관 이렇게 유력시 되는 사람들은 사실은 김 교수님 말씀하신 것처럼 접촉하기 매우 어렵습니다. 그쵸. 그렇죠. 그런 점에서 아깝고 사실 내일 윤 대통령께서 뭐 이렇게 국민과의 담화라든가 기자회견을 하는데 그것보다 사실 더 중요한 것이 어떻게 보면은 트럼프 당선자와의 통화 그리고 빨리 누구를 당장 내일이라도 그쵸. 사실 오늘 밤에라도 특사를 보내야 됩니다. 본인이 가장 믿는 사람을 그렇게 해서 우리가 대한민국이 트럼프에 대해서 어떤 여러 가지 선입견이나 편견을 가지지 않고 진정으로 당신의 당선을 축하한다. 뭐 그런 것부터 첫인상이 매우 중요합니다. 그런 식으로 신속하고 또 담대한 접근을 해야 트럼프를 우리 편으로 만들 수 있습니다. 그렇지 않고 한국이 계속 이렇게
미적지근한 자세를 보이면은 상당히 지금 한국에 대해서 트럼프가 지금 섭섭해하는 생각이 있지 않습니까? 왜냐하면 윤석열 정부는 바이든의 편이다 이런 약간의 우려를 갖고 있습니다. 트럼프 전 대통령이 그렇게 생각하고 있는지는 우리가 뭐 알 수가 없는 물론이죠. 것이고, 예, 예. 자 트럼프 전 대통령 지금 연설을 계속하면서 대통령이 되면 자신이 이제 대통령이 되면 전쟁이 없을 것이다라고 얘기를 했어요. 그동안 그 선거 과정에서 계속 해왔던 얘기인데 사실 그 트럼프 집권 일기 때 전쟁이 없었어요. 북한도 사실 핵실험 같은 거 하지 않았었고. 장거리 미사일도 발사하지 않았던 걸로 제 기억에는. 그런데 지금 트럼프가 되느냐 해리스가 되느냐에 따라서 미국의 그 안보 정책 중에서 가장 큰 차이가 날 것으로 전문가들이 꼽아왔던 것이 우크라이나 전쟁이잖아요. 한쪽은 우크라이나의 지원을 중단해야 된다, 계속해야 된다 이렇게 확연한 차이가 있었기 때문에. 그런데 이제 우크라이나 전쟁이 양상이 이제 북한군이 개입하면서 양상이 크게 바뀌지 않았습니다. 그래서 우리의 문제가 돼버렸어요. 어떻게 대응해야 될까요? 트럼프 집권 2기에. 트럼프 대통령 24시간 안에 전쟁을 끝낸다고 얘기한 게 기억이 나고요. 또 하나는 북한의 파병을 우리가 여러 가지로 지금 분석들을 하고 있는데 예. 다 끝난 전쟁에 숟가락을 얹은 거냐 혹은 이미 끝날 걸로 예상되는 전쟁에서 몸값을 키우기 위한 거냐 이런 것들이 분석이 좀 같이 들어가야 됩니다. 그래서 북한군 파병을 우리로선 반갑지 않고 당연히 규탄해야 되지만 동시에 지금 전쟁 젤렌스키는 이미 트럼프 캠프에 찾아갔습니다. 모욕적일 수 있지만 네. 이런 것들에 대해서 우리가 정밀한 분석을 하고 이런 것들에 대해서 트럼프가 여태까지 했었던 말의 어떤 공약들을 살펴보면 전쟁보다는 빨리 출구 전략을 찾으려는 여러 가지 방식들을 추구한다고 봤을 때 예. 우리 중동 문제, 러시아 문제, 북한 문제 트럼프랑 어떻게 공조를 맞출 것인지 지금 백지부터 완전하게 다시 창의적인 아이디어를 좀 내서 미국과 좀 같이 가야 될 겁니다. 네, 근데 한 2분 정도 남았는데 아, 이제 곽수영 짧게 박사님이 말씀드리겠습니다. 우리 정부가 어떤 길을 좀 가야 될지에 대해서 말씀을 좀 해주시죠. 마지막으로. 지금 뭐 전쟁이 없다라는 말씀으로 제가 마지막 그 제 나름대로 생각을 말씀드리겠습니다. 보이지 않는 전쟁이 상당히 많습니다. 전쟁이 없겠지만 그건 보이는 전쟁은 뭐 자기가 알아서 하겠고요. 그렇죠. 보이지 않는 전쟁이라는 건 무역 전쟁이고 그 안에 감춰져 있는 전쟁은 환율 전쟁, 금리 전쟁, 인플레이션 전쟁입니다. 이 전쟁을 놓고 과연 미국이 트럼프를 뽑은 것처럼 그 많은 구설수와 말에 험담이 있음에도 불구하고 흠이 많은 트럼프를 뽑은 것처럼 우리도 보이지 않는 전쟁에서 실리를 얻어낼 수 있는 그 무엇인가를 찾아내는 것이 우리 국가의 핵심 이해관계다. 그래서 아까 우리 송 교수께서 말씀하신 내용에 그런 어떤 전략적인 우리의 모두를 빨리 전환을 해서 새롭게 구성되는 팀들에게 접근할 수 있는 방법을 찾았으면 좋겠습니다. 네, 우리 정부의 발빠른 대응이 필요해 보인다는 말씀 잘 들었습니다. 자, 앞서 LA에 있는 원용석 전 기자 연결했을 때 원 기자의 개인적 의견도 많이 말씀을 드렸다는 점 저희가 말씀을 드리고요. 그런데 이제 지금까지 우리가 보도를 통해서 봤던 내용과 우리가 보고 있는 지금 미국의 정치 상황의 이 간극이 왜 이렇게 컸던 것인지, 큰 것인지에 대한 문제의식은 한번 가져볼 필요가 있어 보입니다. 자, 미국 대선 개표 방송 KBS와 계속해서 해주시기 바라고요. 이어지는 5시 뉴스 꼭 시청해 주시기 바랍니다. 자, 사사건건 오늘 소식 모두 마치겠습니다. 고맙습니다.